जय जगन्नाथ पिलामाने आपण मानक पुणी थे स्वागत मो यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन को पिलामाने आशा करूँ तुम मानक पूर्व जहाँ भी पढ़ा जाए सब तुम मानक पसंद आसुथिबो एवं तुम माने वीडियो को मध्यम प्रबल मात्रा भल पाइबा देछ जहाँ फल कि तुम मानक पाइंकी एई भली वीडियो आनिबारे मु उत्साहित होउची। तो सेथि पिलामाने आज आमे पूर्व क्लास रे आलोचना करथिले जातिवाद विषय रे द्वितीय 2 समाज विज्ञान रो जो रही तृतीय अध्याय तार आमे कोन जातिवाद जो चैप्टर थिला सेटा आलोचना कर सारथिले यार पूर्व क्लास रे आज आमे पढिबा भारत रे आतंकवाद बा टेररिज्म कहले आमे कोन बुझो आतंकवाद कहले कोन बुझो आज आमे माने ताकू देखिबा। तो बेले माने आतंकवाद कहले कोन बुझो गोटे तम मानक मन रे गोटे प्रश्न आसुथिबो जे आतंकवाद कोन बेले माने विषय रे आगो को जीवा पूर्व तुम मानक कहि रखुची जे ई चैनल रे जहाँ भी तुम मानक पढ़ा जाउची पूरा संपूर्ण भाव में बुझे कि मु तुम मानक कहूची। तो जी वीडियो टी पूरा प्रथम रु शेष जाके देखिबो सी ही सब कथा बुझी परिबो। जी अधार स्किप करके पळेइबो सी बिल्कुल किछि भी बुझी परिबनी जा फल कि लास्ट रे सी ही हरान रे पड़बो। तुम मानक ए वीडियो जरिए मध्य नोट मु प्रोवाइड कर दोची जो माने भल से वीडियो देखुचंदी सुनचंदी बुझुचंदी से माने ही नोट केवल लिखि पारचंदी एमिति को डायरेक्टली तुमको ये नोट मिल जाऊँ पिला तो आशा करुँच तुम मैंने जहाँ भी आगुरी नोट दि जाए सबको संपूर्ण भाव में लिखिथ एवं पढ़िथ। तो चलो डेरी नक जल्दी जल्दी वीडियो करवा स्टार्ट। ता पूर्व पिला जब आपण मैंने आम चैनल टी नुआ कर देखुं आम चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि आम नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आप पाखे सहज पहुँच वीडियो टी भल लगे वीडियो शेष वीडियो टी को लाइक कमेंट एवं शेयर करदेव जो न बुझी पारे कमेंट जनइब समस्त कमेंट उत्तर मु देवी। देख पिला माने आज आम देखा आतंकवाद आतंकवाद कहले कौन ना आतंकवाद तुम मान मन गोटे प्रश्न आसुथिबो तुम मान मन गोटे क्वेश्चन है आतंकवाद कौन आम जाने आतंकवाद कहले गोटे जाने भारत में आतंकवाद कहले भारत गोटे आतंकवाद मान पशि आसती अलग देश रू आसिक आम देश लोक मान मार दिखती बम ब्लास्ट करती गुली माड़ करती यही सब चली थाए। तो यही सब विषय आम जानी आतंकवाद क्या कहुए कौन तो आम बेसिक नॉलेज तो किसी गोटे अच्छी आतंकवाद उपरे हाँ ना नाई। तो से आतंकवाद कौन तार सठिक उत्तरटा किंतु आम मैंने जाने आज आम पढ़ा से विषय जाना आतंकवाद क्या कहुए। आउ गोटे कथा रहा पिला माने ना तुम मैंने आतंकवाद जानी से मुंबई रे ताज होटल कथा हो कि दिल्ली रे जो राष्ट्रपति भवन पर आक्रमण हो तुम मैंने सब शुणी ए विषय आगु। तो आज आम देखा से आतंकवाद माने कौन कहीं आतंकवाद जिनसा कौटू आसी कहीं आसी से विषय आज आम मैंने पढ़ा। तो देख पिला माने प्रथम आतंकवाद अर्थ मु तुम मानक कहीदेवी आतंकवाद अर्थ कौन ठीक अच्छे आतंकवाद क्या कहुए देख ये देख स्क्रीन पूरा डार्क हो गला पिला माने देख आतंकवाद माने हेउची हिंसा भय धमक माध्यम साधारण लोक सरकार को चाप रखी निजर राजनैतिक धार्मिक किंबा आदर्शगत उद्देश्य पूरण करवा यार मूल लक्ष्य हेउची समाज रे भय सृष्टि करी कौन करवा अस्थिरता आनिबा बम विस्फोरण गोल बुले दोची हत्या अपहरण साइबर क्राइम इत्यादि होची कौन ना ए सब रो गोटे गोटे माने इत्यादि होची ए सब रो कौन ए सब जिनस होची कौन तार मुख्य होची बम विस्फोरण हत्या अपहरण साइबर क्राइम इत्यादि होची आतंकवादर साधारण स्वरूप ठीक अच्छे। तार मुख्य लक्ष्यटा कौन ना लोकंक मनरे भय सृष्टि करेगा सरकार को डरेगा पिला माने आतंकवाद माने होचंदी कौन ना हिंसा भय और धमक माध्यम साधारण लोक सरकार ऊपर चाप पकेला साधारण एटा कौन कहुए तुम आतंकवाद बोली कहुए बुझी पारे आतंकवाद क्या कहुए। तापर पिला माने आमे देखिबा यार संज्ञा कौन तो तार अर्थ जानी पारल आतंकवाद क्या कहुए ना जदि आमे कौन करुचे जदि आमे किछि गोटे माने हिंसा करुचे क्या प्रति भय देखिबा पई ताकू आमे कौन धमक दउचे
ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକଉଛେ ତାହେଲେ ଆମର ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦରେ ସେଇଟା ଧରା ଯିବ। ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖେଇବା ବା ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକେଇବା କଣ କୁହାଯାଏ? ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆତଙ୍କବାଦର ଏବେ ଅର୍ଥ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ସଂଜ୍ଞା କଣ। ଆତଙ୍କବାଦର ସଂଜ୍ଞା କଣ ରହିଛି? ପିଲାମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ ସଂଜ୍ଞା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତମମାନଙ୍କର ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଛି ହେଲା। କୌଣସି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ବେଆଇନ ଭାବରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ବା ହିଂସା ନରହତ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି ନା ନାଇଁ, ଆତଙ୍କବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଏଇଠୁ ଏତିକ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ଯୋଉ କରୁଛି ତାକୁ ନୋଟ କରିଦିଅ ହେଲା। ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀ ରାମ ଆହୁଜାଙ୍କ ମତରେ, କାହା ମତରେ? ରାମ ଆହୁଜାଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ସମୁଦାୟ ଅଥବା ଏହାର ଏକ ବୃହତ ଅଂଶକୁ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କାହା ମତରେ? ରାମ ଆହୁଜାଙ୍କ ମତରେ କଣ ନା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ସମୁଦାୟ ଅଥବା ଏହାର ଏକ ବୃହତ ଅଂଶକୁ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆତଙ୍କବାଦର ଜଣେ ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀ ରାମ ଆହୁଜାଙ୍କ ମତରେ। ଏଇଟା ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ କି ଦୁଇଟି ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ, ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବ ରାମ ଆହୁଜାଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୁଦାୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଆସିବ କଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ୱକୋଷରେ ଆତଙ୍କବାଦର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ୱକୋଷରେ ଆତଙ୍କବାଦର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଓ ସୁଚିନ୍ତିତ ଉପାୟରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ସଂଗଠିତ ସମୂହ ଅଥବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା? ଆତଙ୍କବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଏଇଠି କଣ ନା FR ସ୍ଲାରପିଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ML ଆଣ୍ଡରସନଙ୍କ ମତରେ ଆତଙ୍କବାଦ ହେଉଛି ଏକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଣୋଦିତ ସାମୂହିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ରହିଲା ତମର ତିନିଟା ସଂଜ୍ଞା। ଏଇ ତିନିଟା ସଂଜ୍ଞାକୁ ତମମାନେ ମନେ ରଖିଦବ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା, ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଆତଙ୍କବାଦର ଲକ୍ଷଣ ବା ନେଚର ଅଫ ଟେରରିଜିମ କଣ? ଆତଙ୍କବାଦର ଲକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାର୍ଟ କରିକି ତମମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ଆଣୁଥିଲି ଆଗରୁ, ଏବେ ଯେହେତୁ ସମୟ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ତମର ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଲଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କ୍ଲିୟର କରେଇବି। ଠିକ ଅଛି? ତ ଟେନସନ ନେବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବାସ୍ 15-20 ମିନିଟର କଥା, ସବୁ ସରିଯିବ ହେଲା ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆତଙ୍କବାଦର ଲକ୍ଷଣ ବା ନେଚର ଅଫ ଟେରରିଜିମ କଣ? ନା କେତେକ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେକ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଥବା କାଳ୍ପନିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦକୁ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଜରିଆରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିରୀହ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ତାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ, ଧ୍ୱଂସଲୀଳା, ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ଏ ହେଉଛି କଣ ଆତଙ୍କବାଦର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଭୟର ବାତାବରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଦେଖ ଏଠି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆତଙ୍କବାଦର କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ଆମେ। ଆତଙ୍କବାଦର କଣ କଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଏଠି ତମାନେ ଆକୁ ବି ନୋଟ କରିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଦେଖ, ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଲା କଣ? ଆତଙ୍କବାଦ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ କଣ?
ଏହା କୌଣସି ଏକ ଧାର୍ମିକ, ଭାଷାଭାଷୀ, ପ୍ରଜାତୀୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୁଦାୟ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ସରକାର, ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ଓ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖିଲ ତ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ ଗୁଡାକ ସବୁ କୋଉ ଭଳିଆ ରହୁଛି? ଆତଙ୍କବାଦର ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଥାଏ। ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିଥାଏ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଏ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଏ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଥାଏ। ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଏ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ନା, ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଏହା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ଅପରାଧକୁ ଆୟୁଧ କରିଥାଏ। ଗଣହତ୍ୟା, ଅପହରଣ, ଆକ୍ରମଣ ଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ। ସବୁବେଳେ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ନା, ସବୁବେଳେ ହତ୍ୟା, ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ କିଡନାପ, ଯୋଉ ଆମର ଅପହରଣ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଉପରେ ସିଏ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ ଯେ ଏଇ ସବୁ କରିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ କିଡନାପ କରି ନେଇଗଲେ ତ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ ଲୋକକୁ, ଆମେ ତମ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ତମେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଯେ ତମେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଲେ ଆମେ ଏଇ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ କି ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଅ ଟିକେଟ ଦିଅ, ଆମେ ଯିବୁ, ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ନହେଲେ କଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆତଙ୍କବାଦ ସେଇ ସବୁ ଭଳିଆ ମାନେ ଚାଲିଥାଏ ତାଙ୍କର। ସେଇ ସବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏମିତି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥଟା ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଯେ ସେସବୁରୁ କିଛି ହେଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା। ମାନେ ଏସବୁ ଆତଙ୍କବାଦ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ରହୁଛି, ମାନେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ এই ବିଷୟଟା ଆମକୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଯେ ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଦୂରୀକରଣ କରିବା, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯିବା। ଆମର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଅବାଟରେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବାଟରେ ହିଁ ଯିବା ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁକି ଆମେ କଣ କିଛି କରିବା। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଅପସନରେ ଦେଲା, ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ। କେତେକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଏହିଭଳି ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା, ମାନବାଦର ମହାନ ପରମ୍ପରା ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା, ମାନବବାଦ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ନା ସେମାନେ କାହା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନା ସେମାନେ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି, ନା ସେମାନେ କାହା ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ଅହିଂସା ପ୍ରିୟ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ହିଂସା କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବବାଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବିବେକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଥାଏ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 5 ନମ୍ବର ଏଠି କଣ ଦେଲା? 5 ନମ୍ବର ଦେଲା ଉଗ୍ର ଭାବ ପ୍ରବଣତାର କଣ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଣ ଦଳରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି। ସେସବୁ କଣ କରନ୍ତି ନା, କେତେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯାହାର ନିଜର ଆଶା କିଛି ପୂରଣ ହୁଏନି, ସିଏ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏଇସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଯୁବପିଢି ମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ କଥା ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢୁଛେ କାରଣ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସୁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏ ଜିନିଷଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଢିବା ଫଳରେ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ରୋକା ଯାଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତ ପିଲାମାନେ ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିଛି। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଟେରରିଜିମ ଅଫ ଆୱାର ସୋସାଇଟି, ଆମ ସୋସାଇଟି ଉପରେ, ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ, ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ ଜଟିଳ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ ହେଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଜଟିଳ, ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା। ସମାଜର ସାଧାରଣ ଏହାର ସମାଜରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଥାଏ ସମାଜ। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଘାତ ପାଇଥାନ୍ତି। କେମିତି? ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଏକ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ଏକ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟେ ଯାହାକି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଂରଚନା କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଏହାର କେତେକ କୁପରିଣାମକୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଦେଖ ଏଠି ନିମ୍ନରେ କଣ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ ଧନ ଜୀବନ ହାନି କରିଥାଏ। ଧନ ଜୀବନ ହାନି କରିଥାଏ କେମିତି ନା ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ ବିନିଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏହା ସହ ଦେଶର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହ ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ସମାଜର ଧନ ଜୀବନ ବହୁଳ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବର କଣ ପଡିଥାଏ ନା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରତିହତ କରେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଉ ଇଏଟା ଆଶଙ୍କାଟା ରହିଥାଏ ସେଟା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କେମିତି ନା ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ନିୟମିତ ରୂପେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡା ବେଳେ ବେଳେ ବମ୍ ପକେଇକି ବି ଉଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଫଳରେ କଣ ଏଟା ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ନା ନାଇଁ, ଧନ ଜୀବନ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ଏଟା ଆମର କାହା ପାଇଁ କି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱୟଂ ବଢୁଛି? ଏଇ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି। ତ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବନି ଜିନିଷ, ତାହେଲେ କଣ ଡରରେ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କଣ ହବ, ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଥିଲା କଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ଲାଭ ରାଶିରୁ କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଧନ ରାଶି ଦାବି କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା କୁହନ୍ତି ଯେ ତମର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଲାଭ ହଉଛି ତମ କମ୍ପାନୀର ସେତିକିରୁ ଆମକୁ ଦିଅ 50%, 30%, 70% ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାନେଜର ଥାନ୍ତି, ସିଓ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାହାଜାନୀ ଓ ଲୁଟ୍ ତରାଜ କରି ଏମାନଙ୍କ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କାରଣରେ ଅନେକ ବଡ ବଡ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏହି ସବୁ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର କାରବାର ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ଉଠାଇ ନେଲେ କଣ ହେଲା, ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଥିଲା ସେଟା ଉଠିଯିବ। ସେମାନେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେନି ସେ କମ୍ପାନୀ କି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ। ସେ କମ୍ପାନୀ ଫଳରେ ସେ କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଲା, 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ। ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ ବ୍ୟାଘାତ ହୁଏ କିପରି ନା ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦପ୍ତର, ସାମରିକ ବାହିନୀ ଓ ବିମାନ ସେବା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳ ସେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେସବୁକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ଲେନ ଯାଉଥିବ ପ୍ଲେନକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ଟ୍ରେନକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ବସକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ କଣ କରନ୍ତି କିଡନାପ କରିନିଅନ୍ତି। ଦେଶରେ ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡିଓ, ବସ୍ ଆଡ୍ଡା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସବୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ସେମାନେ ଦେଶର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ କଣ ନା ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଉନ୍ନୟନ ନିମିତ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଅଣ୍ଟ ପଡେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଧ୍ୱଂସ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିକାଶର ଧାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆତଙ୍କବାଦ ଦେଶର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବନତି ଘଟିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ, ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ରାହାଜାନୀ ଓ ହତ୍ୟା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇ ଏହା ଦେଶର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା କଣ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଭୟ ବାତାବରଣର ସୃଷ୍ଟି। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡ। ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଶଙ୍କାରେ ଉଦ୍ରେକ କରିଥାଏ ଯେ ମାନେ ଅବାଞ୍ଛିତ ହତ୍ୟା, ଗୃହଦାହ, ମାନେ ଘର ଜାଳିଦେବା, ପୋଡିଦେବା, ଅପହରଣ, କିଡନାପ କରିନେବା, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଏବଂ କଣ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନ ଦେଇକି ରଖିବା ଏବଂ ଧନ ଜୀବନ ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ମାନେ କଣ କରୁଥାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି
ବିଚଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆତଙ୍କବାଦ ଆମ ସମାଜ ଉପରେ କ'ଣ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ତମେ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଏଇ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 5 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ। ତ ସରିଲା। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିହେବନି। ଆହୁରି ପୁଣି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ପୁଣି ଆହୁରି ଆମକୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ। ତ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଣିଦେବି। ଆତଙ୍କବାଦର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଆସିବ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ବା ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଆତଙ୍କବାଦର, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ। ତ ପିଲାମାନେ ରହିଲି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।